دروازے کھول دیں گے. 5 پڑھو گے تو ہم قبر کے اندر حساب کتاب آسان کر دیں گے. 5 پڑھو گے تو پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے. 5 پڑھو گے محشر کے میدان میں اپنا عرش کا سایہ دیں گے. 5 پڑھو گے. نمازی کیسا ہوتا ہے؟ جس کو 5 وقت کی نماز کی فکر ہوتی ہے نا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ پاک صاف رہتا ہے. کیسا رہتا ہے بولو؟ وہ کبھی کھڑا کھڑا پیشاب نہیں کرے گا، بغیر کھڑو کے استنجا نہیں کرے گا، پانی کھڑو کچھ نہ کچھ لے گا، کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرے گا. اس کو خبر ہے مجھے ظہر پڑھنی ہے، تھوڑی دیر بعد عصر پڑھنی ہے، میری پٹلون ناپاک ہو جائے گی، لنگوٹ ناپاک ہو جائے گا، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو جائے گا. تو آدمی بیٹھ کر پیشاب کرے گا، استنجا کرے گا، کھڑو لے گا، پانی لے گا، پاکی ناپاکی کا پورا خیال کرے گا. اور جو آدمی پاک صاف رہتا ہے نا، اس کے وچار بھی کیسے رہتے بولو؟ پاک صاف رہتے. اس کے ساتھ فرشتوں کا ماحول رہتا ہے. جو آدمی پاک صاف رہتا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کی پاک مخلوق فرشتوں کا ماحول رہتا ہے. اور میرے بھائیوں، جب آدمی کے اندر نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے تو اپنے جسم اور کپڑے کی پاکی کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے. کپڑا ناپاک، جسم ناپاک ہے، تو جو آدمی ناپاک بن کر رہے گا تو اس کے آس پاس شیطان کا ماحول رہے گا. اس کا ماحول رہے گا بولو؟ شیطانی ماحول رہے گا. اچھا، جب شیطان اس کے آس پاس رہے گا تو شیطان کبھی اس کا بھلا چاہے گا؟ قرآن نے صاف کہہ دیا یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہاں، یہ کھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ کھلا ہوا دشمن ہمارے گھر میں رہے، ہماری دکان میں رہے، ہماری آفس میں رہے، ہماری بیٹھک میں رہے. ہم نے اس کے لیے ماحول بنا دیا ہے. کیسا کہ ہم نے نماز پڑھنے کی فکر ہی نہیں کی، کپڑے بدن کے پاک رکھنے کی فکر ہی نہیں کی ہے. اس لیے ہر وقت آدمی کے پاس ناپاکی کا ماحول ہے تو اس کے اندر وچار بھی کیسے آتے بولو؟ ناپاک وچار آتے ہیں. اس کا کر ڈالوں، اس کا یہ کر ڈالوں، اس کا ادھر کاٹ ڈالوں، اس کا چھتا پاٹ ڈالوں، اس کا یوں کر ڈالوں، اس کا یوں کر ڈالوں. بیٹھے بیٹھے شیطانی دماغ کام کرتا ہے. یہ کیوں چلتا ہے جانتے ہو؟ وہ شیطان حدیثوں میں ہے ہر آدمی کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے جو اس کو خیر کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی کے پاس ایک شیطان رہتا ہے جو شیطان اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. پاک آدمی رہے گا، نماز کی برکت سے اپنے کپڑے جسم کو پاک رکھے گا، ہمیشہ فرشتہ اس کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جائے گا. آدمی نماز کی فکر زندگی میں نہیں رکھے گا تو کپڑے بدن کی ناپاکی کی وجہ سے شیطان اس کا دوست بن جائے گا اور شیطان ہمیشہ اس سے اوندا مروائے گا. ہاں، اوندا کام کروائے گا، اللہ رسول کی ناراضگی کے کام کروائے گا. میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام زندگی میں ہو. نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. کیسے پڑھنا بولو؟ جماعت کے. ایک یہ ٹھیک ہے صاحب، میں نے اپنی مرضی کی نماز پڑھ لی، میں نے اپنی مرضی کی نماز پڑھ لی. اور ایک یہ ہے کہ بھائی مسجد کے اندر اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. نماز نہیں چھوٹنی چاہیے مجھے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں، پہلی صف میں پڑھوں، میری زکات نہ جامے. آدمی جب اس بات کی سوچ لے کر بیٹھتا ہے نا تو اذان سننے کے ساتھ ہی آدمی میرے بھائیوں اپنی نماز کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں پڑتا ہے. اور آدمی جب با وضو ہو کر مسجد کی طرف چلتا ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. ایک ایک قدم پر اللہ اس کے لیے نیکی کو لکھتا ہے، اور اللہ ایک ایک قدم پر اس کے لیے درجات کو بلند کرتا ہے. آدمی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، یہ ایسا مبارک آدمی ہے جیسے کوئی بیت اللہ پر حج کے لیے جاوے اور گھر سے احرام باندھ کر چلے. اور میرے بھائیوں، نماز کی برکت ہے یہ. ہاں، اور نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزیوں کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے، برکتیں پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تھوڑی ہے لیکن برکت والی ہے. ایک آدمی نماز چھوڑ کر 5,000 کماتا ہے لیکن رات کو دیکھو سروارے میں کچھ نہیں رہتا ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے. ہاں، میں خالی کہنے سننے کے لیے نہیں کہتا ہوں، اپنے تجربے کی باتیں کہتا ہوں. ہزاروں کی کمائی ہے لیکن ہر دوسرے دن بھائی 5,000 آپ نے 10,000 آپ نے کالے پاچا پی دیں 6-20 پڑا تھا تاری پاس کال مکلائی دو گے
या तेरी दुकान में जितना बकरा है तू 20 का घूमने जाता है, लेकिन वो न नमाज पढ़ता है न इसका स्टाफ नमाज पढ़ता है, वो न पढ़ता है न इसका स्टाफ, बेबरकती है। हाँ, फिर ये नमाज के छोड़ने की वजह से बेबरकतियां चलती है। और नमाज को अल्लाह ताला की यहाँ बरकत हदीसों में है, जब आदमी नमाज के लिए हाथ उठाता है अल्लाहु अकबर कहता है ना, तो वो सीधे उसके और अल्लाह के दरमियान के सारे पर्दे हट जाते हैं। ये सीधा अल्लाह से मुनाजात करता है, अल्लाह से बातें करता है। जब नमाज पढ़ते कुरान पढ़ते ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह अपने बंदे को जवाब में कहता है हमिदनी अब्दी। हाँ, बंदा कहता है ऐ अल्लाह सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। तो अल्लाह जवाब में कहता है मेरे रब, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, मेरी तारीफ बयान की। जब बंदा कहता है रहमान रहीम, अल्लाह जवाब में कहता है असनानी अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरे वखाण किए। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है, तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने मज्जदनी अब्दी, मुझे बहुत बड़ा बताया, मेरी बुजुर्गी जताई है। बंदा जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, अल्लाह अपने बंदे को जवाब में कहता है हादा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये बात तो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में कैसी है, मुश्तरक है, और मेरे बंदे के लिए वो है जिसका मेरे बंदे ने मुझसे मांगा। क्या मांगा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिसको आपने क्या है इनाम फरमाया। कौन थे? अंबिया थे, शहदा थे, सालिहीन थे, सिद्दीकीन थे। इनके रास्ते की हिदायत मुझे अता फरमा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह गुमराह होने वाले और जिस पर तेरी लानत फिटकार हुई है, गजब उतरा है, इन लोगों के रास्ते से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, हिफाजत फरमा। कितनी बड़ी बात है, जब पूरी नमाज के अंदर बंदा ये पढ़ता है, अल्लाह इस बंदे की नमाज से खुश हो जाता है, फरिश्तों से कहता है देखो तुम तो यूं कह रहे थे ना, आदम को पैदा किया जब, है ना, आदम के पुतले को पैदा किया, उसमें जान डाली, तो जब सज्जे को मैंने पैदा करने का इरादा किया तो तुम मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम दुनिया में क्यों इसको पैदा करते हो, क्यों पैदा करते हो, ये जमीन पर जाकर खून बहाएगा, फसाद करेगा, मर्डर करेगा, धमाल मस्ती करेगा, पता नहीं क्या। फरिश्तों से अल्लाह ताला से कहा था कि आप इसको क्यों पैदा करते हैं, ये सीधा नहीं रहेगा नीचे जाकर, ये बहुत धमाल करेगा। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, चुप रहो, बस मुझे मेरा काम करने दो, है ना। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला लो देखो तुम कहते थे ये खून करेगा, ये करेगा, ये देखो मेरे सामने खड़ा है। अल्लाह खुश होकर फरिश्तों के सामने बंदे की नमाज पर फख्र करता है। हाँ, 5 वक्त की नमाज जिंदगी के अंदर हो, हम पढ़े, बच्चों से पढ़वावे, हाँ, घर में औरतों से पढ़वावे, घरों में नमाज का माहौल बनावे। खुसूसन मेरे भाइयों फजर की नमाज का जरूर एहतमाम करें। हाँ, एक बहुत अच्छा खासा तबका है, जोर पड़ता है, असर मगरिब इशा पड़ता है, लेकिन फजर में मामला ढीला ढाला हो जाता है। कुछ तो ऐसे हैं अल्लाह माफ फरमावे घर में ही पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि मेरे दोस्तों भाइयों आते हैं मस्जिद में, लेकिन उस वक्त आते हैं जब मस्जिदों के अंदर जमात खत्म हो चुकी होती है। और एक बहुत बड़ा तबका वो है जो मेरे दोस्तों भाइयों फजर की नमाज के अंदर मस्जिदों में भी नहीं, घरों में भी सो जाता है। हाँ, ये सोने वाले मेरे भाइयों बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। फजर का वक्त तो इस उम्मत के लिए बरकत का वक्त है। फजर का वक्त इस उम्मत के लिए बरकत का वक्त है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह तू मेरी उम्मत की सुबहों में बरकत अता फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबहों में बरकत अता फरमा। हाँ, सुबह को फजर पढ़ने उठोगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ मिल जाएगी। ये दुआ आपने खाली मदीना तैयबा वालों के लिए नहीं मांगी थी, आपने ये दुआ अपने हर कलमा पढ़ने वाले उम्मती को दे रखी है, बशर्ते कि वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे। हाँ, उठे आदमी। बहुत से कहते हैं सब उठा तू रहती, अरे क्या नहीं उठाता, 6 बजे कर्णावती पकड़ना होता है ना, तो 5:30 बजे प्लेटफॉर्म पर होता है। 6 बजे का कर्णावती पकड़ने का होता है तो कल कितने बजे होता है प्लेटफॉर्म पर? 5:30 बजे होता है।
اتنی باس مارتی ہے کہ پوچھو مت، کھڑا رہتا ہے وہاں گاڑی کے انتظار میں. کیوں؟ طے کیا ہے صبح 6 بجے کی ٹرین پکڑنا ہے. اگر رات کو آدمی سوتے وقت یہ طے کر کے سو جاوے کہ مجھے فجر پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور فجر میں اس کی آنکھ کھول دے گا. خدا شیطان کو اس سے ہٹا دے گا.